जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज की जय। पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय। श्री सब कुबेराचार्य महाराज की जय। श्री सब संतन की जय। श्री सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सरसपुरी की जय। श्री कैवल धाम की कथा सत्संग प्रारंभ समय का साहे 3 વાર ખોડામાં ખુલ્લા હાથ રાખી માથું નમાવી સતકેવલ સાહેબ કહીને પ્રણામ કરવાનો. સતકેવલ સાહેબ, સતકેવલ સાહેબ, સતકેવલ સાહેબ, કેવલ હંસો સતકેવલ સાહેબ. બોલો જો આજુબાજુ બેઠા છે ને પ્રેમથી કહેજો સતકેવલ સાહેબ, સતકેવલ સાહેબ. श्रीमद करुणासागर महाराज की जय। कैवल धाम की जय। श्री अविचलदास जी महाराज की जय। धर्म प्रियदास जी महाराज की जय। सतकेवल साहेब, सतकेवल साहेब, सतकेवल साहेब. सारे करता शरणे सुख दे दुख एवा गुरु जानी करो विश्वास मोटा मोटी शरण करे छे निवास.
श्रीपति सुर समेत लहे सुख सनकादिक शंकर दत्त कपिल रस महिमा करे नारद गुरु प्रकाश। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदायना आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सत्कैवलना महाद सजान जान अलौकिक दिव्य स्वरूप ने अनेक न्यायों द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण थी स्व अनुभव थी प्रतिपादन करी आपनार अनंत अंशोना तारणहार परम मोक्षना दाता सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराजना उत्तराधिकारी द्वितीय आचार्य पूज्यपाद श्री नारायणदासजी महाराज श्री विश्वभरना मनुष्य तनुधारी चैतन्य अंशों ने संबोधीने यथार्थ ज्ञान नो उपदेश आपता उपासना प्रातः काल अंतर्गत गुरु महिमा ने विषय परम गुरु नो महिमा समझावता कहे छे कि गुरु हुमाहू छाया कृपा पसारे करता शरणे सुख दे दुख निवारे। बहुज सरल भाषा में पूज्य श्री नारायणदासजी महाराज श्रीए अहिया गुरुनो महिमा अने परम गुरुनो महिमा समजायो छे। कारण के जगत में सृष्टिनी आदि थी आ गुरु परंपरा चाली आवे छे। जगत में जेनु पण कल्याण थयुं छे ए गुरुनी कृपा थी ज थयुं छे। गुरु कृपा विना लोको अध्ययन करीने ज्ञान मेळवी शके परंतु एनु कल्याण थतुं नथी। एटले ज्यां सुधी जीव गुरुना शरणे ना जाय त्यां सुधी भक्तिनी अंदर श्रद्धा दृढ़ थती नथी। माणस भक्ति तो करे परंतु घणीक अहींया करे, घणीक बीजू करे, घणी तीजू करे, कोई जग्याए स्थिर ना थाय। ज्यारे गुरुनी कृपाथी आपणे ज्ञान मळे छे त्यारे आपणी श्रद्धा सर्जनहारनी अंदर दृढ़ थाय छे। एटले गुरुना शरणमां जवानी आवश्यकता छे। संत तुलसीदासजी महाराज ज्ञान संप्रदाय में जेमणे अनेक भजनोनी रचनाओं करी छे ए भजनोना माध्यम थी परम गुरुना तमाम ग्रंथोनो सार एमणे भजन में समायो छे। शक्य तेटलो तो एमां गुरु महिमानुं पण वर्णन आवतुं होय छे। एमां कहेवामां आव्युं छे जेना मुखमां कैवल नाम नहीं एने परम गुरुनी रेज नहीं। जेना परम गुरुनी रेज नहीं। जेना सिर पर गुरुनो बानो नहीं एनो मनुष्य तड़ो अवतार नहीं। जेना
સિર પર ગુરુનું બાનું નહીં, એનો મનુષ્ય તણો તો ભજનની 2 લાઈન શરૂઆતની છે. એમાં 2 વસ્તુ બતાવી કે જેના શિર પર ગુરુનું બાનું નહીં, એનો મનુષ્ય તણો અવતાર નહીં. આ છે ગુરુનું મહત્વ. આટલામાં આપણે સમજી જઈએ કે જીવનમાં ગુરુ કરવા જોઈએ, નહીં તો આપણને મનુષ્યનો અવતાર મળતો નથી. ગુરુ કર્યા પછી ગુરુમાં શ્રદ્ધા પણ હોવી જોઈએ. ગુરુની જે આજ્ઞાઓ છે એનું પાલન પણ કરવું જોઈએ. બહુ સરળ આજ્ઞા હોય છે. સવારે વહેલા ઉઠવાનું. ઉઠી જવાય કે નહીં? તો પરમ ગુરુનું સ્મરણ કરવા માટે ઉઠવું જોઈએ, એની પૂજા કરવા માટે ઉઠવું જોઈએ, એમણે આપેલા મંત્રનું સ્મરણ કરવા માટે ઉઠવું જોઈએ. અને સવારે ઉઠીને નાહી ધોઈને પૂજન કર્યા બાદ આપણા કપાળમાં તિલક ધારણ કરવું જોઈએ. કારણ કે તિલક છે એ આપણને ઉર્ધ્વ ગતિ પ્રદાન કરે છે, ઉપર તરફ લઈ જાય છે, આગળ તરફ લઈ જાય છે. લૌકિકમાં પણ સફળતા મળે છે અને અલૌકિકમાં પણ સફળતા મળે છે. તિલક આપણને નિર્ભયતા પ્રદાન કરે છે. કોઈ પણ કામ કરવામાં આપણે ભય ના લાગે, હિંમત રાખીને આપણે કામ કરીએ. અજાણ્યું હોય છતાં પણ એક હિંમત હોવી જોઈએ કામ શરૂ કરવા માટે. સાહસ વૃત્તિ હોવી જોઈએ. આજે હિંમત અને સાહસના કારણે આજે મહિલાઓ પણ એરોપ્લેન ઉડાડે છે. ભાઈઓના સમકક્ષ એમણે પ્રગતિ કરી છે. તો સ્ત્રી અને પુરુષની બંનેની અંદર સર્જનહારે સરખી ક્ષમતા મૂકેલી છે. ભણવામાં દીકરીઓ થોડી આગળ પણ જવા માંડી છે, એટલે હવે એને શાસન આપવું પડશે. દેશનું આપવું પડશે અને ઘરનું આપવું પડશે. કારણ કે શિક્ષણના આધારે જ એ ઘરનું સુશાસન ચલાવશે. છોકરાઓ કેમ પાછળ રહી ગયા? તો એ થોડા નટખટ હોય છે, તોફાની હોય છે. અમે ઉનાળામાં શિબિર કરીએ ને એના ઉપરથી અમે સર્વે કરીએ કે બાળકોનો વ્યવહાર કેવો હોય છે ને બાલિકાનો વ્યવહાર કેવો હોય છે. બાળકો હોય એટલે ધમાધમ જ કરતા હોય અને બાલિકાઓ થોડી શાંત હોય છે. પછી મોટા થયા પછી ધમાલ કરે વસ્તુ અલગ છે. અગર તો પુરુષોને અંકુશમાં રાખવા માટે પણ એનામાં ઉગ્રતા આવે એ સ્વાભાવિક છે, જરૂરી પણ છે. તો જીવનમાં સફળ થવા માટે ગુરુના શરણે જવાનું અને ગુરુની આજ્ઞામાં વિશ્વાસ રાખી અને એનું પાલન કરવાનું. વહેલા ઉઠશે ને જીવનમાં સફળ થશે, જીવનમાં સુખી પણ થશે. વહેલા ઉઠવાનું બહુ મહત્વ છે. એ લૌકિક ક્ષેત્રે પણ સફળ થાય અને આધ્યાત્મિક એટલે ધર્મના માર્ગે પણ એ સફળ થાય. આજે ઘણા બધા લોકો અહીંયા છે, કામકાજની અંદર કેટલા વહેલા ઉઠે છે, 4 વાગે ઉઠે, એનાથી પણ વહેલા ઉઠી જાય. તે કાર્ય કરે છે તો જીવનમાં સફળતા મળે છે. એમ આજે વર્તમાન પેઢી છે એમને શિક્ષણથી લઈ અને વ્યવસાય કાર્યમાં વહેલા ઉઠશે તો અવશ્ય સફળતા મળશે. વહેલા સમયનું જે વાતાવરણ છે
એ આપણને કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે મદદરૂપ થતું હોય છે. શાંત વાતાવરણની અંદર તમારા જીવનના જે સ્વપ્ન હોય, ઈચ્છાઓ હોય, એને સફળ કરવા માટે એક દ્રઢ સંકલ્પ કરે છે. એકલો સંકલ્પ નહીં, એકલો વિચાર નહીં, એકલા સ્વપ્ન નહીં, પણ એને વ્યવહારની અંદર ઉતારી દે એવી ઉર્જા એ સવારમાં હોય છે. આમ તો મોટા ભાગે લોકો રાત્રે વધારે જાગે છે અને મોટા સુધી ઊંઘે છે, એટલે ઉત્તમ સમયને ઊંઘવામાં કાઢે છે અને રાત્રિનો જે સુવાનો સમય છે એમાં લોકો જાગે છે. એટલે શું થાય કે જે ઊંઘવાનો સમય હોય એમાં જાગે ને એટલે વિકૃતિઓ બહુ આવે, ખોટી આદતો પડી જાય. એટલે વહેલા ઉઠવાનું મહત્વ છે અને ઉઠીને આપણે પૂજા પાઠ પ્રાર્થના અવશ્ય કરવી જોઈએ. અભ્યાસ કરીએ ને તો પણ 15 મિનિટ આપણે ફિક્સ કરવાનો કે આ પ્રાર્થના કે ધ્યાન કરીને જ અભ્યાસ કરવો. ધ્યાન તો દરેક કાર્યની અંદર બહુ જ ઉપયોગી છે. તમારી એકાગ્ર શક્તિ વધે છે, મનોબળ પણ વધે છે અને મન તમારું સ્થિર થાય છે. સ્થિર મન હોય, એકાગ્ર મન હોય, મનોબળ હોય તો માણસ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં સફળ થઈ શકે છે. એટલે સવારે વહેલા ઉઠજો અને ગુરુ કૃપાથી ગુરુમાં વિશ્વાસ રાખીને નાનકડા નિયમ લેજો. તિલક કરવામાં તો કોઈ તકલીફ નથી. બસ શ્રદ્ધા હોય અને 2 મિનિટનો સમય હોય. મેં તમને બધાને 1 જ મિનિટ નહીં પણ 15 સેકન્ડમાં તિલક કરી આપ્યું છે. આજે કર્યું છે તમારા માટે આશીર્વાદ છે. આ જ વસ્તુ તમે કાયમ ધારણ કરો તો કાયમને માટે પરમ ગુરુના આશીર્વાદ મળે ને તમારું કલ્યાણ થાય. તમારામાં સાત્વિક વિચારો આવશે, તમારું મન શાંત થશે, તમારી અંદર એકાગ્રતા આવશે, નમ્રતા આવશે, અનેક ગુણોનો વિકાસ થશે. તમારામાં સંયમ પણ આવશે. તો ખોટા માર્ગેથી બચવા માટે સંયમ જરૂરી છે અને સાચા રસ્તે પ્રગતિ કરવા માટે નિયમ જરૂરી છે. નિયમ અને સંયમ બંને આવી જાય તો જીવન આપણું સફળ થઈ જાય અને સલામત રહે. ઘણા લોકો પ્રગતિ બહુ કરે પણ જો સંયમ ના હોય ને તો એને સલામતી રહેતી નથી, અધોગતિ થઈ જાય છે. સફળતા મળ્યા પછી પણ અધોગતિના ઘણા રસ્તાઓ આવે છે. એટલે જીવનમાં સફળતા મેળવવી હોય તો આપણા જે મહાપુરુષો છે, આપણા જે ગુરુજનો છે અને આપણા જે વડીલો છે એમની આજ્ઞાઓ માનવી જોઈએ અને પાળવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ. એને બાના કાઢીને છોડી નહીં દેવું જોઈએ, એને નજરઅંદાજ નહીં કરવી જોઈએ. એ કોઈ સામાન્ય નથી. આપણા જીવનને સફળ કરનારા આ નિયમો હોય છે, આપણા જીવનને સુખી કરનારા નિયમો હોય છે અને આપણા જીવનને સલામત રાખનારા નિયમો હોય છે. સફળતા મળવી એક વસ્તુ છે, સુખી થવું એ બીજી વસ્તુ છે અને સલામત રહેવું એ ત્રીજી વસ્તુ છે. સફળતા તો કોઈ પણ માણસ મેળવી શકે છે. અધર્મ કરીને પણ, પ્રપંચ કરીને પણ માણસ સફળ તો થઈ જ જાય છે કમાવામાં અને વ્યવસ્થા કરવામાં, પણ એ સુખી થતો નથી. ઘણા લોકો વ્યવસ્થાથી સુખી છે પણ સલામતી નથી. સલામતી એ સદકાર્યોથી છે,
સલામતી સંયમથી છે. આપણે ગાડી ચલાવતા હોય, પૂરપાટ ગાડી જાતી હોય, પણ વચ્ચે કશુંક આવી જાય તો આપણે શું કરવું પડે? કોઈ વચ્ચે નીકળે, ગાય ભેંસ, તો આપણે શું કરીએ ગાડીમાં? બ્રેક મારવી પડે. હા, ઘણાની ગાડીને બ્રેક જ નથી હોતી, એમ જ દોડતા હોય છે, એટલે ગમે તે અથડાઈ જાય. એટલે આગળ વધવા માટે એક્સિલેટર જોઈએ અને સલામતી માટે બ્રેક હોવી જોઈએ, મતલબ સંયમ હોવો જોઈએ. નિયમ આપણા જીવનમાં પ્રગતિ કરે છે, આપણે સારું સારું મેળવી શકીએ છીએ. કોઈ પણ સારું કામ કરવું હોય એનો નિયમ લેવો જોઈએ. વ્યવસાય પણ નિયમથી ચાલે છે. તમને રોજે કામકાજ હોય એટલે વહેલા ઉઠો, પછી કોઈ દિવસ મોડા ઉઠો છો તો પછી ગાયો ભેંસો દોવે કોણ? ઘરવાળા દોઈ નાખે તો થાય. તમે હુતા રહેજો, એક દિવસ શું થાય છે જોજો, એ જ તમને ઉઠાડશે. જો તમારા ઘરવાળાને ઉઠાડવા પડે ને તો તમારે સુઈ રહેવાનું, એ તમને ઉઠાડશે. એટલે ઉઠવાનો પણ એક નિયમ છે, દરેક કામ કરવાનો પણ નિયમ છે, ભોજન બનાવવાનો પણ નિયમ છે. એમાં રજા ચાલતી રાખજો, રજા ઘરમાં ભોજન બનાવવામાં શું થાય છે. એટલે નિયમનું બહુ મહત્વ છે. જે લોકો નિયમિત સર્વિસ કરે છે, નોકરી કરે છે અને વ્યવસાય કરે છે, એને જીવનમાં સફળતા મળે છે. આ બાળકો ભણે છે તો એ અભ્યાસ પણ નિયમિત કરતા હોય છે. એમ ધાર્મિક નિયમો છે એ પણ આપણે પાળવા જોઈએ. એનાથી આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય છે અને એ જ જીવનની સાચી પ્રગતિ છે, સાચી સફળતા છે. કદાચ માણસ ભણી, પૈસા કમાઈ, બંગલા બાંધી, મોસો કરીને ચાલ્યા જાય, સરવાળે એને કંઈ જ મળતું નથી. વ્યવસ્થા એવી વસ્તુ છે કે જેટલું હોય ને એમાં આપણને અભ્યાસ થઈ જાય ને એટલે એમાં જીવી શકાય છે. તમે ઝૂંપડામાં થોડા દિવસ રહેવા જાઓ, મહિનો રહેશો, 2 મહિના, 4 મહિના, 6 મહિના, પછી અભ્યાસ થઈ જશે ને તમે આરામથી રહી શકશો. પણ શહેરમાં આવ્યા ને તો પછી નહીં રહી શકો, કારણ કે એનું જોઈને આપણને ભૂત વળગે છે. મારે આ કરવું છે, મારે આ લેવું છે. બધાને ઘરે જાય ને બધી ફેસિલિટી જોવે ને, એ મનમાં સંકલ્પ, ઈચ્છા તો કરી જ લે કે મારે પણ એક દિવસ આવું કરવું છે. ભાઈ શું કરીને કરવાનું છે? જીવનમાં કંઈક સારું કરવા માટે જીવન મળ્યું છે, માત્ર વ્યવસ્થા મહત્વની નથી. થાય તો કરવાની, એવું નથી કે ના કરવી જોઈએ. સહજ રીતે તમે જીવનમાં સફળતા મળે તો સહજ રીતે વ્યવસ્થા કરો અને સારું જીવન જીવો, ઉત્તમ જીવન જીવો, સુખી જીવન જીવો અને સ્વસ્થ જીવન. આજે લોકો સુખી થઈ જાય છે, પૈસા કમાય છે, વ્યવસ્થા થઈ જાય છે, પણ સ્વાસ્થ્યને સાચવી શકતા, ખાઈ ખાઈને તગડા થઈ જાય છે. તમે આદિવાસી વિસ્તારમાં જાઓ, કોઈ તગડો માણસ નહીં મળે, બધા બગડા. હું પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને મંદિરમાં લાવું છું, 1 કલાક સભા કરીએ અને પછી એને જમાડીએ, પણ એક છોકરો તગડો નથી. કારણ કે એમાં બધા સામાન્ય પરિવારના બાળકો ભણે છે, ગરીબ પરિવારના બાળકો ભણે છે. અને પ્રાઇવેટમાં જઈએ ને તો તગડા જોવા મળે. એ ઊભો થાય ને તો અત્યારથી ટેકો આપતો હોય. બોલો હવે આગળ જઈને મા બાપને કેવી રીતે ટેકો આપશે? આપણા છોકરાની ચિંતા કરવી જોઈએ, એનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેવું જોઈએ. આપણને પણ એનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે બાળકને આપણે શું કરાવવું જોઈએ. માત્ર ખવડાવ્યા જ નહીં કરવાનું, એનાથી એ સુખી નથી થતા. હું યુકેમાં ગયા તો હમણાં તો 15 વર્ષનો બાળક 90 કિલો વજન. મને આશ્ચર્ય થયું. અને બેસવા માટે ને ખુરશી સ્પેશિયલ હોય, પાછી મોટી ખુરશી. બેઠો હોય તો લાગે રાજા બેઠા છે. મેં કીધું આગળ જતા તારે બહુ મુશ્કેલી થશે. હવે મહેનત કરે તો એ કરે શું? એનાથી કોઈ એક્સરસાઇઝ ના થાય. પણ આ સમય પહેલા એને બધું કરવું જોઈએ ને એના માતા પિતા એને ધ્યાન આપવું જોઈએ. ખાવા પીવાથી માંડી અને વ્યાયામ, એને ઘરનું કામ કરાવવું જોઈએ. બધું કામ કરે ને ફરક પડે. વાંકા વડે ઉભા થાય, વાંકા વડે ઉભા થાય. બેસી જ રહેજો ખુરશીમાં તો એ શરીર વધતું જ જાય.
એટલે ગુરુ મહારાજની જે આજ્ઞા છે આપણને સર્વ પ્રકારે સુખી કરે છે, વિશ્વાસ રાખજો. અને અહીંયા તો નારણદાસજી મહારાજ શ્રી પરમ ગુરુનો મહિમા સમજાવે છે. ગુરુ હુમાહુ છાયા કૃપા પસારે. ગુરુ કોણ છે એની ઉપમા આપે છે હુમાહુ, એક પક્ષી છે. આ પક્ષીનો મહિમા છે, એની સાથે ગુરુની સરખામણી કરી છે. ગુરુ હુમાહુ છાયા કૃપા પસારે. છાયા, ગુરુ મહારાજની જે કૃપા છે ને એ છાયા છે. હુમાહુ પક્ષીની છાયાનું મહત્વ છે. એ છાયા હુમાહુની જે જન પર જશે, ક્ષિતિરાજ સુખ સાજ કેને થશે જો, અલ્યા પૂરવે રીત જેને હસે. એ પણ રચના નારણદાસજી મહારાજ શ્રીની છે. એ દ્રષ્ટાંત ત્યાં પણ આપ્યું છે, દ્રષ્ટાંત અહીંયા ગુરુ મહિમાની અંદર પણ આપ્યું છે. ત્યાં પણ ગુરુનો મહિમા જ ગાયો છે કે ગુરુ પ્રત્યે તમે પ્રેમ રાખો. પૂરવની પ્રીત હોય તો એ ગુરુના શરણમાં આવે છે. ગયા જન્મમાં આપણે કઈ સુકૃત કર્યું હોય, કઈ પુણ્ય કર્યું હોય, કઈ થોડી ઘણી ભક્તિ કરી હોય, ક્યાંય સત્સંગમાં બેઠા હોઈએ, ભલે માનતા હોય કે ન માનતા હોય, પણ અહીંયા પરમ ગુરુનો સત્સંગ સાંભળ્યો છે ને એનું એક પુણ્ય છે. અને એ પરમ ગુરુના નજીકમાં આવ્યા છે, ભલે એના સગા નજીકમાં હોય, એનાથી પણ એને પરમ ગુરુનું નામ સાંભળવા મળ્યું છે, પરમ ગુરુના અહીંયા દર્શન થાય છે, તો એ બધું સુકૃત બને છે. અને કથા શ્રવણ કરી છે, ઉપાસના શ્રવણ કરી છે, પરમ ગુરુનું દર્શન કર્યું છે, તો પૂર્વની જ્યારે પ્રીત હોય ત્યારે પરમ ગુરુનું શરણ મળે છે. એમાંય જેણે જેણે દીક્ષા લીધી છે એનું તો જીવન સફળ છે. કારણ કે દીક્ષા લેવી એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. આપણા મનની ઈચ્છા પ્રબળ હોવી જોઈએ. એવું નહીં કે કોઈના કહેવાથી આપણે કરીએ. સ્વ ઈચ્છાથી આપણે ગુરુ દીક્ષા લઈ અને એમાં શ્રદ્ધા રાખીએ તો બીજા જન્મમાં પણ આપણને ગુરુનું શરણ મળે છે. ગુરુમાં જે આપણી પ્રીતિ છે ને એ જન્મ જન્મ આપણને એમના શરણમાં રાખે છે. અને એના શરણમાં રહેવું એટલે માનવ જીવન પ્રાપ્ત કરવું. આ કોઈ સામાન્ય નથી. આ શરીર મળ્યું છે માત્ર શરીરની દ્રષ્ટિએ એનું મહત્વ નથી, પરંતુ માનવ શરીર એ મોક્ષનો દરવાજો છે. આત્મ કલ્યાણની દ્રષ્ટિએ આ શરીર મહત્વનું છે. એમાંય ગુરુના શરણમાં જઈએ તો આપણને ગુરુ દીક્ષાથી એના આશીર્વાદ મળે છે, એમનો મંત્ર મળે છે. એ મંત્રમાં વિશ્વાસ રાખી અને મંત્ર જપ કરવો જોઈએ. 5 મિનિટ ધ્યાનમાં બેસવું જોઈએ. અને એમાં આપણને શાંતિ મળે ને તો વધારતી રહેવાની. એ શાંતિ એ જ આપણું સાચું સુખ છે. બહારથી ક્યાંય શાંતિ નહીં મળે. આખી દુનિયા ફરીશું, લોકો ફરવા જાય છે, એમ થાય મજા આવી ગઈ, મજા આવી ગઈ. કેટલી મજા લઈને આવ્યા, ઘરમાં આપજો ખરા બીજાને. એ મજા બધી 2 દિવસમાં ભૂલાઈ જાય છે. ઘરમાં થોડું દુઃખ આવ્યું ને એને કહેવાનું મજા તો કાઢો બહાર, થોડી લાવ્યા છો તો. તમે તો કેટલી બધી મજા લાવ્યા, કેટલા બધા પૈસા ખર્ચીને. પણ એ બધી ક્ષણિક મજા છે. સાચી મજા અને આનંદ એ ધ્યાનમાં છે, ગુરુ મહારાજના દર્શનમાં છે, એની પ્રાર્થનામાં છે, એની ઉપાસનામાં છે, એની સેવામાં છે, એની પૂજામાં છે, એની આજ્ઞામાં છે.
ઘણા બધા જે વડીલો બધા કરી રહ્યા છે, એના જીવનમાં કેટલી શાંતિ હોય છે, આખા ઘરને શાંતિ આપે છે. એ માથા ભારે ઘરવાળાઓને સાચવે છે, સમજ્યા? એને સુધારે પણ છે. અને ભાઈઓ પણ જે ભક્તિ પ્રધાન છે એ આખા ઘરને ભક્તિની પ્રેરણા આપે છે. તો સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેની અંદર ભક્તિનું ગૌરવ હોવું જોઈએ. આપણા બાળકોને આપણે સંસ્કાર આપવાના છે. ભણાવવાના તો છે જ, ભણાવવાનું મહત્વ છે અને આજે લોકો ભણાવે પણ છે અને બાળકો ભણે પણ છે. પણ જો ભક્તિના સંસ્કાર નહીં હોય તો પ્રગતિ થશે પરંતુ સલામતી નથી. આજે ઘણા સુશિક્ષિત પરિવારો પણ દુખી હોય છે. એનું કારણ સંસ્કારનો અભાવ હોય છે, સમજણનો અભાવ હોય છે, ભક્તિનો અભાવ હોય છે અને એમાં રસ નથી. માયા મળે છે ઘણી બધી, પણ જો સંસ્કાર ના હોય ને તો એ માયા આપણને લડાવે છે. એટલે માયાને સંસ્કારિત કરવાની છે. તો અહીંયા ગુરુ છે એ હુમાહુ પક્ષીની જેમ છાયા હુમાહુની જે જન પર જશે જો. જેના મનુષ્યની ઉપર હુમાહુ નામનું પક્ષી છે જે આકાશમાં જ રહે છે. સર્જનહારે 14 લાખ પ્રકારના પક્ષીઓનું નિર્માણ કર્યું છે. તમે અધ્યયન કરો તો આ નોલેજ મળે, જે વિજ્ઞાનમાં પણ કદાચ જાણવા નહીં મળે. વિજ્ઞાન આની નોંધ લેશે ને તો કદાચ અભ્યાસક્રમમાં મૂકી શકે છે, પણ હજુ આની કોઈ નોંધ નથી લેતું. નહીં તો આ બધી વસ્તુઓ જાણવા જેવી છે. સર્જનહારની રચના કેવી છે એ જાણવાથી સર્જનહાર પ્રત્યે અહોભાવ જાગે છે અને એવા સર્જનહારનું સ્મરણ કરીએ ને ત્યારે આપણને શાંતિ મળે છે. જેના મુખમાં કૈવલ નામ નહીં એને પરમ ગુરુની રીજ નહીં. પરમ ગુરુની રીજ મેળવવી હોય, એમના આશીર્વાદ જોઈએ તો કૈવલ નામનું સ્મરણ કરવાનું છે. બહુ સરળ છે, થાય એવું છે, પણ નિયમ લેવો પડે. જે ઉચ્ચારણ કરીને બોલી શકાય. ઘણી વાર અહીંયા આવ્યા હોય ને આપણે ધૂન બોલાવીએ તો ઘણા બોલે ને ઘણા એ નથી બોલી શકતા. બોલો, મૂંગા છે એટલે નથી બોલી શકતા. ભગવત સ્મરણ કરવા માટે ઘણા મૂંગા હોય છે, ઘણા વાચાથી મૂંગા હોય, એમ ભગવત સ્મરણ માટે પછી ઘણી માન્યતાઓના કારણે ના બોલી શકતા હોય, ઘણી અંદર સંસ્કારના અભાવે ના બોલી શકતા હોય. તો વાતો તો ઘણી કરતા હોય, પાછા ઘરમાં ગુસ્સો કરીને બોલવાનું હોય તોય બોલી નાખતા હોય છે, પણ ભગવત સ્મરણ કરવાનું હોય ત્યારે નથી બોલી શકતા. કારણ કે ન બોલવાનું બોલીને એની વાચા બંધ થઈ ગઈ છે અને વધારે બીજું બધું બોલીને એની શક્તિ છે ને ખતમ થઈ ગઈ છે. કે સારું બોલવાનું હોય ત્યાં થોડું મૌન રાખે. પણ ખરેખર આપણે સારું બોલવું જોઈએ, જેનાથી આપણી વાણી પવિત્ર થાય છે, એનામાં સંયમ આવે છે, ગુસ્સાને પણ કંટ્રોલ કરી દે છે. ભગવત સ્મરણ, એના સંસ્કાર માણસના ગુસ્સાને શાંત કરી દે છે, વાણીમાં વિવેક આવી જાય છે અને આપણું મન છે એ સ્થિર થઈ જાય છે. બહુ બહુ લાભ છે. હુમાહુ પક્ષી 14 લાખ પક્ષીઓમાં સર્જનહારે 9 લાખ પક્ષીઓ જે બનાવ્યા છે એ પૃથ્વી ઉપર નિવાસ કરે છે. આકાશમાં ઉડીને થોડી જ વારમાં એને પૃથ્વી આધારિત વસ્તુઓનો સહારો લેવો પડે છે. વધુ સમય આકાશમાં ઉડી શકતા નથી. આપણા ઘરમાં ચકલું આવી જાય ને, તમે થોડી વાર ઉડાડો ને થાકી જાય, પછી તમે પકડી શકો.
બીજા કોઈ પણ પક્ષી, કબૂતર નહીં, તમે થોડી વાર ઉડાડો ને પછી ઉડી ના શકે, એની પાંખોમાં એટલી તાકાત નથી. એટલે 9 લાખ પ્રકારના પક્ષીઓ સર્જનહારે બનાવ્યા છે, આકાશમાં ઉડે છે અને પાછા પૃથ્વી ઉપર આવીને નિવાસ કરે છે. બીજા 3 લાખ પ્રકારના જે પક્ષીઓ છે જે વધુ આકાશમાં રહે છે અને ક્યારેક ક્યારેક પૃથ્વી ઉપર આવે છે આહાર માટે, કઈ જરૂરિયાત માટે. સમડી ઉડતી હોય ને આકાશમાં, પ્લેનની માફક ઉડતી હોય, થોડી વાર આ પાંખ હલાવે પછી એમ સ્થિર થઈને ફર્યા કરે, આકાશમાં ગમન કરતી હોય કલાકો સુધી. પણ જો નીચે કઈક સાપ આવી જાય ને તો ફડાક દઈને નીચે ઉતરી જાય, એનો આહાર લઈને જતું રહે પાછું. વધુ સમય આકાશમાં રહેનારા 3 લાખ પક્ષીઓ છે 9 3 12, અને બીજા 2 લાખ પ્રકારના પક્ષીઓ એવા છે કે સદાય આકાશમાં જ રહે છે, ક્યારેય પૃથ્વી પર આવતા નથી. એ મોટા મોટા પક્ષીઓ છે એરોપ્લેન જેવા, અને પૃથ્વી ઉપર જો આવે ને તો મોટા મોટા હાથીને પણ લઈને જતા રહે એટલા તાકાત વાળા હોય છે. તો હુમાહુ જેવા પક્ષીઓ આપણને અહીંયા નામ શાસ્ત્રોમાં લખેલા છે. મહાપુરુષે એમના અનુભવની દ્રષ્ટિથી આ જગતને જોઈને લખ્યા છે, બાકી તો વિજ્ઞાનને ખબર નથી આ પક્ષીઓની. તો એવા પક્ષીઓ છે એ પૃથ્વી ઉપર ક્યારેક જો આવ્યા હોય અને એનો છાંયો પડે ને સૂર્યપ્રકાશથી, અને એ જેના ઉપર પડી જાય ને છાંયો, એને આખી પૃથ્વીનું રાજ મળે, પૃથ્વીનું બધું જ સુખ એને મળી જાય, એટલી એની છાયાનો પ્રભાવ છે. પણ એ તો પછી આપણે શોધવું પડે ને, એ પક્ષીને આપણે શોધવું પડે, પણ એમ ક્યાં જોવા મળે છે? પણ જેને મળે છે, ઘણા બધા રાજાઓ થયા, પૃથ્વીપતિ થયા છે. આજે દેશના વડાપ્રધાન એ પણ એક રાજા છે, લાગે છે કઈ છાયામાં આવી ગયા છે, પણ જીવનમાં સુકૃત કરે ને એ પણ એક છાયા છે. સુકૃત કરે એને મળે છે. તો જીવનમાં કઈ પણ ચાહના હોય, કઈ પણ મેળવવું હોય તો આપણે એને લાયક બનવું પડે. અગર તો એટલું આપણે જીવનમાં સુકૃત કર્યું હોય તો એ વસ્તુ આપણને સરળતાથી મળે છે. તો હંમેશા લાયક બનવા પ્રયાસ કરો અને જીવનમાં સુકૃત કરતા રહો, તો તમને એ વસ્તુ અવશ્ય આજે નહીં તો કાલે, કાલે નહીં તો ભવિષ્યમાં પણ મળશે, મળશે ને મળશે જ. તમારું સ્વપ્ન પૂરું થશે. પણ ઘણાને મફતનું લેવાની વૃત્તિ હોય, લાયકાત વગર કંઈ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એ મળતું નથી, ને મળે તો હાથમાં રહેતું નથી. એટલે હુમાહુ પક્ષીની છાયા પડે, ક્ષિતિરાજ, ક્ષિતિ એટલે પૃથ્વી, પૃથ્વીનું રાજ મળે, સાજ સુખ તેને થશે. બધા સુખ એને મળે. રાજા મહારાજાઓને જે ઈચ્છે તે બધું સુખ મળતું હતું, પણ એ વસ્તુઓનું સુખ મળતું હતું. તો જેમ હુમાહુની છાયા પડે ને પૃથ્વીનું રાજ મળે, એવી રીતે ગુરુની જે કૃપા છે એની છાયા છે. આપણે એની છાયામાં આવવાનું છે, એની કૃપા મેળવવાની છે, અને એમની જે આજ્ઞાઓ છે ને એ જ એમની છાયા છે. એમના વચનો છે એ એમની છાયા છે. ગુરુ કર્યા પછી પણ એની છાયા ના પડે ને ત્યાં સુધી આપણને સુખ મળતું નથી. એટલે ખાલી કેવા માત્ર ગુરુ કર્યા હોય તો પછી ખાલી ગુરુ કર્યા હોય, પરંતુ કપાળમાં તિલક કરતા ના હોય. જેણે જેણે બહેનોએ લગ્ન કર્યા છે એ માથામાં સિંદૂર પૂરે છે. કોઈ કહે છે કે તમે લગ્ન કર્યા છે તો સિંદૂર તો પૂરો, નહીં તો તમારા ઘરવાળા માંદા પડી જશે. પણ ના, એ સંસ્કાર સાથે જોડાયેલું છે. તમે ના કરો તો તમારા ઘરવાળાને કશું ના થાય, ભલે બીડીઓ પીવે તોય કઈ ના થાય, એ ના થાય તો કઈ ના થાય. અને જે થવાનું છે એ સિંદૂર પૂરવાથી પણ થાય છે. પણ તમારા બેવની વચ્ચે મનમેળ છે ને, એ આ સિંદૂરનું મહત્વ છે, ગૌરવ છે. તમારી
પતિ પ્રત્યેની નિષ્ઠા અને ભક્તિ એ સિંદૂર બતાવે છે. એનું એક ગૌરવ છે ને એક ધણીનું જ એ સિંદૂર પુરાય છે. બે સાથે સંબંધ જોડે ને કોઈ દિવસ સિંદૂર નહીં પૂરી શકે. કોનું પૂરે છે? એટલે સિંદૂર એ સંસ્કાર છે, તિલક એ ગુરુનું પ્રતીક છે. કોઈ પણ દેવતાના કપાળમાં જો તિલક તો હશે જ, કારણ કે બધાના સિર ઉપર ગુરુ છે. જો દેવતા તિલક કરતા હોય ને આપણે એના દર્શન કરીએ છીએ તો શું દર્શન કરીએ છીએ? એના કપાળમાં તિલક નથી જોતા, દર્શન નથી થતા, એ આપણને પ્રેરણા નથી આપતો, તો દર્શન થયા ક્યારે કહેવાય? કે આપણે એના સ્વરૂપમાં જે દર્શન છે એ જ પ્રેરણા આપણે લેવાની છે. કરુણાસાગર મહારાજ શ્રી સ્વયં તિલક ધારણ કરે છે અને આપણને સૌને તિલક કરવાની આજ્ઞા આપે છે કે આ સંસાર ચક્રમાંથી તમારે છૂટવું હોય, આ ભ્રમણામાંથી છૂટવું હોય તો તિલક ધારણ કરો. એરોપ્લેનની અણી કેવી છે? આગળ ભાલ તિલક વાળી છે. એને હવાનું પણ છેદન કરવાનું છે. જે આગળ જવું છે ને, ગતિ કરવી છે, એ ભાગ જો આગળ સીધો કરવામાં આવે ને તો પ્લેન એટલી ગતિ નહીં કરી શકે. આ વિજ્ઞાન છે બધું. દરેક વસ્તુમાં કર્તા માલિકે આ તિલકની નિશાની મૂકેલી છે. તમે કોઈ બીજ વાવો ને જમીનમાં તો ઉગે ને ત્યારે અણી વાળું હશે. કેમ ભાઈ? કુંઠિત નથી હોતું. કારણ કે જમીનમાંથી એને બહાર નીકળવું હોય તો આગળ અણી જરૂરી છે, નહીં તો જમીનનું છેદન કરવું અઘરું છે. તો આ સંસારમાં સફળતા મેળવવા માટે જીવનમાં આવતા જે અવરોધો છે ને એનું છેદન કરવા માટે આપણી પાસે ગતિ અણિયાળી જોઈશે. નહીં તો સંસારની ભ્રમણાઓ આપણને રોકી રાખે છે. આ કર ને તે કર ને એમાં આપણે ફર્યા કરીએ છીએ, એમાં ક્યાંય સુખ તો મળતું નથી. જેમાં સુખ છે એમાં આપણને વિશ્વાસ નથી. તો જ્ઞાનથી આપણને એનો મહિમા સમજાશે કે આ ગુરુનો મહિમા કેવો છે. એની છાયામાં જે આવ્યા ને એ આ સંસારના બધા જ દુઃખોમાંથી છૂટી ગયા. આપણે કઈ થોડા ઘણા સુખો મેળવવા માટે કઈ ગુરુના શરણમાં જવાનું નથી કે થોડા રૂપિયા મળી જાય, થોડી વ્યવસ્થા થઈ જાય, કોઈ ગાડી મળી જાય, કોઈ ઠેકાણું પડી જાય. એ બધું તો થવાનું છે, પરંતુ જન્મ મરણના દુઃખમાંથી, ચક્રમાંથી છૂટવા માટે ગુરુની કૃપા જરૂરી છે. અને એની કૃપાથી એમાંથી છુટકારો મળી ગયો પછી આપણે દુઃખી નથી રહેવું પડતું, કાયમને માટે સુખી એમના સાનિધ્યમાં. તો છાયા હુમાહુની જે જન પર જશે જો, ક્ષિતિરાજ સુખ સાજ તેને થશે જો. એ જ વાત નારણદાસજી મહારાજ શ્રી ગોળીપદમાં પણ લખી છે. ગુરુ હુમાહુ છાયા કરુણા કર, દિયા જ્ઞાન અમલ અનેરા. શ્રીમદ કુવેર કૃપા નિધ્ય સ્વામી દાસ નારણ જન તેરા. સંતો શ્રીમદ કુવેર ગુરુ મેરા. ગુરુ હુમાહુ છાયા કરુણા કર. કરુણા કરીને ગુરુએ આપણા ઉપર કૃપા કરી છે છાયા રૂપી, અને જ્ઞાનનો અમલ આપ્યો છે. એની કૃપાથી આપણામાં જ્ઞાન આવે છે. વાતો તો બધા કરે, પણ વ્યવહારમાં જ્ઞાન આવવું એ જ સાચું જ્ઞાન છે. આ હું વ્યસન કરે છે ને જ્ઞાન નહીં હોય? બધું જ્ઞાન છે, પણ વ્યવહારમાં આવે તો ખરું ને. એને ખબર છે આ નુકસાન કરે છે. ઘણા વ્યસનો તો એવા છે ને ઘરને આખા બરબાદ કરી દે છે. ત્રણનો સંગ ના કરીએ મારા ભાઈ, નશો જુગાર ને નારી પરાઈ. વર્તમાનમાં એનો બહુ જ પ્રભાવ છે. એક નશો કરવા વાળા ગામો ગામ મળે, કેટલાય ઘરોમાં મળે, જેનાથી એના જીવન બરબાદ થઈ જાય છે. શરીર તો બગડે છે, એનું જીવન પણ બગડે છે, એ પરિવારને પણ બગાડે છે, દુખી કરી દે છે. જુગાર, મફતનું લેવાની વૃત્તિ. જુગાર રમે છે, મહેનત વગર મળી જાય. મળતું હશે? લોકો કેટલો અભ્યાસ કરે છે,
પછી પણ કે વ્યવસાયની અંદર મહેનત કરે છે ત્યારે સફળતા મળે છે. ગૌતમ અદાણી છે ને, અત્યારે ઘણો બધો ધનવાન છે. રાહુલ ગાંધી એનું જ સ્મરણ કરે છે. પણ એને સાયકલ ઉપર ફરીને કામ કરેલું છે, વ્યવસાય કરેલો છે. સાયકલ ઉપર ફરીને. સમય એવો હતો અને પરિસ્થિતિ પણ એવી હતી. એમાંથી એક કક્ષા ઉપર માણસ પહોંચ્યો છે. એ માણસ મહેનત કરે તો મળે. મહેનત વગર મફતનું લેવાની વૃત્તિ એટલે શું? મોબાઈલની અંદર બધી એપ હોય, તમે રમો અને પૈસા કમાઓ, લાલચ આપે. પણ મંદ બુદ્ધિના લાલચુ હોય ને, એ એની અંદર સાહસ કરે છે. થોડા ઘણા શરૂઆત કરે. શરૂઆતમાં આ લોકોની સ્કીમ હોય ને, એની એક મોનોપોલી હોય, થોડો લાભ પણ તમને મળતો હોય છે. પછી એ લાલચ એ શરૂ થઈ ગઈ ને, એકવાર થોડો વધારે લાભ મળી જાય પછી એની અંદર એ હારતો જ જાય છે. ક્યારેક પાછો લાભ મળે પણ એ રિકવર નથી થતું. 100 માંથી 2 જણાને ફાયદો થાય ને એ ધંધો ના કરાય. થાતો હોય કદાચ. આવું જુગારની ઘણી બધી સિસ્ટમો છે. આંકડા રમતા હોય ને, આ 3 પત્તી હતી પહેલા, હવે આ મોબાઈલ ઉપર આવી ગયું છે. આપણા મેચ રમતા હોય તો કેટલા લોકો જુગાર રમતા હોય છે. આ બધા મરવાના ધંધા કહેવાય. કારણ કે હારી જાય, માથે દેણું થઈ જાય, પછી શું કરે? મરો, હવે આત્મહત્યા કરવી પડે, અને કાં તો કોઈ મારી દે એની મિલકત લેવા. એટલે જુગાર ને પરસ્ત્રીનો સંગ વર્તમાનની અંદર જે બધી વિકૃતિઓ છે, જેના કારણે કઈ લોકો એમાં પણ ભ્રમિત થતા હોય છે. આજે જીવન પદ્ધતિ બદલાય છે ને, એના કારણે આ બધી કુટેવો આવે છે. આજે આપણા બાળકો ભણે છે, પ્રાઇમરીમાં ભણે ત્યાં તો કોઈ ખતરો નથી હોતો. હાઈસ્કૂલમાં જાય ત્યારે થોડી શરૂઆત થઈ જાય, પણ ઘરના સંસ્કાર હોય તો વાંધો નથી આવતો. પણ કોલેજમાં જાય ને પછી ઘરના સંસ્કારે કામ નહીં કરે. ઘરે એમ લાગે કે આપણું બાળક તો સંસ્કારી છે, પણ કોલેજમાં શું કરતું એ ખબર ના હોય. અને એની સિસ્ટમો એવી હોય કે કંઈ પણ ઉજવણી હોય એટલે પાર્ટી કરે બધા ભેગા થઈ. એ પછી ન પીવાનું પીવે અને બધાની સાથેના એક રિલેશનો બની જાય. એમાંથી વિકૃતિઓ જે આવે ને, એ એના આગળના દાંપત્ય જીવનને પણ બગાડી દેતું હોય છે. એકવાર એના જીવનમાં આવેલી વિકૃતિઓ જ એને ભટકાવતી હોય છે. એટલે શિક્ષણમાં સલામતી બહુ મહત્વની છે. એટલે એ શાળાઓ સલામત હોય છે, જેમાં કન્યા શાળા હોય ને કુમાર શાળા હોય. એ બહુ જરૂરી છે. હું પ્રાઇમરી સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આગળની શાળાઓનું આ રીતે જો સંસ્કાર આપવામાં આવે, શિક્ષણ, તો એ સલામતી છે. કોલેજમાં તો ખાસ આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે ને તો બાળકો ચોક્કસ ભણશે. કારણ કે અસલામતીનો કોઈ ચાન્સ ન મળે. હા, મોબાઈલ છે પાછું સાથે, એ ગમે તેનો સંપર્ક કરી લે છે. ફેસબુકો છે, અજાણ્યા જોડે વાતોચીતો કરતા થઈ જાય લોકો. કોઈ અજાણ્યો માણસ સાથે, એની સાથે આપણે કેમ વિશ્વાસ આવે? પણ લોકો આપી દેતા હોય છે, કારણ કે આઈડિયો પાછી ખોટી હોય છે. એ કઈ જાતિનો છે એ ખબર ના હોય, ખોટું નામ, ખોટી જાતિ બતાવીને લોકો ફસાવે, પછી એની સાથે જોડાઈ જાય, પછી તો નીકળવાનો કોઈ રસ્તો ના હોય. એટલે આપણા બાળકોને સુખી કરવા માટે સંસ્કાર બહુ જરૂરી છે. એનામાં જ્ઞાનની જાગૃતિ બહુ જરૂરી છે. તો ગુરુની જે કૃપા છે એ આપણને સુખ પ્રદાન કરે છે. કરતા શરણે સુખ દે દુઃખ નિવારે. પરમ ગુરુનું જ્ઞાન, પરમ ગુરુની ભક્તિ આપણને કર્તાની ઓળખ કરાવે છે અને કર્તાના સાનિધ્યનું, માલિકના સાનિધ્યનું સુખ પ્રદાન કરે છે. આપણો બાળક બહાર ભટકીને ગમે ત્યાં મનોરંજન કરી આવે, એમાં એ સુખી નહીં થાય.
સુખ તો એ ઘરે આવશે ને ત્યારે માતા પિતાના સાનિધ્યમાં મળશે. હોટલોમાં ખાઈને કોઈ સુખી ના થાય. સાચું સુખ તો માતા પિતા જે કંઈ આપણને વ્યવસ્થા આપે છે, માતાજી ઘરે ભોજન બનાવે છે, એમાં સુખ મળશે. હું તો કહું છું કે ઘરમાં જે માતા બનાવે, દીકરી બનાવે કે પત્ની બનાવે, એના ભોજનમાં આપણે સ્વાદ લેવાનો છે. અને એમાં જો પ્રેમ હોય છે, એનો જો સ્વાદ મેળવીએ ને તો ક્યારે માણસ હોટલનું ખાય નહીં. ના, મારા ઘરનું ભોજન જ હું ખાઈશ, જેમાં પ્રેમ હોય છે. હોટલના ભોજનમાં કોઈ પ્રેમ નથી હોતો. એમાં તો રેડીમેડ મસાલાનો સ્વાદ હોય છે. બાકી એને કમાવાનો એ માધ્યમ છે. એ આપણા સ્વાસ્થ્યની પણ ચિંતા નથી કરતા કે આવું ભોજન કરવાથી એનું સ્વાસ્થ્ય બગડશે. પણ આ તો એક સ્વાદના પ્રભાવમાં લોકો ભોજન કરે છે. ઘણા આળસુ લોકો કરતા હશે કે હાલો હવે ઘરમાં બનાવવું નહીં. શહેરમાં તો એવું ને, પાછું રવિવાર છે, રજા છે, બહાર જવું છે, હોટલમાં જમી લઈશું, ફરવા જવું છે. એટલે માતા પિતાનું સાનિધ્ય સુખ આપે છે, એમ એનાથી અધિક સુખ ગુરુનું સાનિધ્ય આપે છે. માતા પિતા તમને લૌકિક સુખ આપે છે, જ્યારે ગુરુ આપણને આપણી પરિસ્થિતિ વ્યવસ્થા ન હોવા છતાંય આપણને સુખ પ્રદાન કરે છે. એ જીવનનું સાચું સુખ છે. એવા ગુરુ જાણી કર્યો વિશ્વાસ. આ જગતની અંદર ગુરુનો મહિમા જાણીને જ ગુરુના શરણે જઈએ છીએ અને એના વચનોમાં આપણે વિશ્વાસ રાખીએ છીએ, એમની આજ્ઞાઓમાં વિશ્વાસ. પછી નાની આજ્ઞા હોય કે મોટી આજ્ઞા હોય, સવારે વહેલા ઉઠવાનું, પૂજન કરવાનું, તિલક કરવાનું, મંત્ર આપેલો એનું ધ્યાન કરવાનું, થોડી પ્રાર્થના થાય તો વધારે કરવી જોઈએ. રજા હોય ને તો પૂરો લાભ લેવાનો. ક્યાંય સમયને બરબાદ નહીં કરવાનો બિનજરૂરી. આપણે જે કંઈ ક્રિયા કરીએ એનો કોઈ લાભ ના હોય ને ક્રિયા નહીં કરવી જોઈએ. કારણ કે હવે વધારે સમય આપણો મોબાઈલ બગાડે છે. ઘરના સભ્યોને પણ આપણે સમય નથી આપતા. ઘણીવાર આપણું કામ પણ નિષ્ફળ જતું હોય છે, કરવાના કામ પણ રહી જતા હોય છે. આદત પડી જાય ને એટલે માણસ નવરો પડે ને એટલે એ જ કામ કરે, એનો સમય બરબાદ કરે. તો મોબાઈલનો યુઝ કરવો જોઈએ, પરંતુ એનો દુરુપયોગ ના થવો જોઈએ. એ આપણો સમય બરબાદ ન કરે એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો કર્તાના સાનિધ્યનું સુખ એ અખંડ સુખ છે. મળી ગયું, જીવનમાં તમારે કંઈ જ નહીં કરવું પડે. બેઠા બેઠા તમે સુખી રહેશો. રઘુરામ મહારાજે શું કર્યું? એને કોઈ મજૂરી ના કરી, ના બંગલા બાંધ્યા, ના ગાડી લાવ્યા, પણ ભગવાનનું ભજન કર્યું. ગુરુના સાનિધ્યમાં જઈ એનામાં વિશ્વાસ રાખી એને તપશ્ચર્યા કરી. આપણે કોઈને કષ્ટ સહન નથી કરવું. બસ સુવિધા અને સગવડ જોઈએ, કોઈ તકલીફ ના પડવી જોઈએ. પણ સુવિધા અને સગવડ માણસને એવા બનાવી દે છે ને, પછી એનું શરીર એકદમ પરાધીન થઈ જાય છે અને એને બહુ જ દુઃખ પડે છે. હમણાં અમે વાંકલ ગયા, ત્યાં 9 વાગે રાત્રે કાર્યક્રમ શરૂ થયો અને રાત્રે 12 વાગે પૂરો થયો. પણ એક પણ ખુરશી નહોતી, કારણ કે શરીરથી સ્વસ્થ હતા. અને બેઠા, તમારી જેમ બેઠા 12 વાગ્યા સુધી એમાંથી કોઈ ઊભા ના થયા. એટલી એનામાં સ્થિરતા હતી, એનામાં શ્રદ્ધા હતી. એ 9 થી 12 નો કાર્યક્રમ પૂર્ણ લાભ લે. હાય હોય ના કરે, ચાલો જલ્દી આમ જવું છે તેમ જવું. એ આવ્યા છે તો શ્રદ્ધા લઈને આવ્યા છે અને કામની અંદર પૂર્ણ સમય આપીને એ લાભ લઈને જાય છે. આ સંસ્કાર છે. એટલે સગવડતાનું તો સુખ મળે છે, પણ છતાંય એ ભોગવી શકતા નથી. એના ઘરમાં મોટો બંગલો હોય, એના બેડ પણ મોંઘા હોય, પણ કમરની તકલીફ થાય ને ડોક્ટર કે તમારે નીચે હોવાનું છે.
ઘરમાં ઘણી બધી ખાવાની વ્યવસ્થા છે, પણ ડોક્ટર કે હવે તમારે ગળપણ નથી ખાવાનું, ઘી નથી ખાવાનું. કરવાનું શું? એટલે બહારનું સુખ એ ક્યારે હાથમાંથી છૂટી જશે ને, એ આપણા હાથમાંય નથી. જો સલામત રાખવું હોય તો ગુરુના શરણે જઈને ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવીશું તો કંઈક સુખ આપણી પાસે રહેશે સલામત. પણ છતાં એની ચાહના નહીં હોય, કારણ કે સુખ એટલું મહત્વનું નથી. સવારમાં વહેલા ઉઠીને ગુરુ મહારાજના સાનિધ્યમાં બેસવાનું છે, ખાલી આરામથી બેસવાનું છે, સ્થિરતાપૂર્વક બેસવાનું, અદ્ભુત શાંતિ મળે છે. બેઠા બેઠા ઘણા લોકોને મફતમાં જોઈએ છે ને બધું, તો લો આ લાભ તમારે મફતમાં જ લેવાનો છે. શાંતિથી બેસવાનો અભ્યાસ તમને શાંતિ પ્રદાન કરશે. શાંતિ જોઈતી હોય તો શું કરવું પડે? તો બેસો શાંતિથી, બોલ્યા વગર. હા, પાછા ઘણા બે કરે પણ બોલવાનું તો ચાલુ જ રાખે. ગમે ત્યાં જઈને એને શાંતિ ના મળે એટલે અહીં કથા કરે, અહીંથી જઈને પછી બીજી જગ્યાએ જાય, ત્યાં પાછી એ કથા કરે. ઘણા કથા કરતા તો આવડે જ છે, પણ જો ધર્મ ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરે ને તો સારી કથા થઈ જાય. બાકી દુનિયાની કથા લોકો કરે છે ને બધી વ્યથા ઊભી કરે છે. અહીંની વ્યથા બીજી જગ્યાએ જઈને નાખે. આ કચરા પેટી છે. શું છે? કચરા પેટી. બીજા લોકો આપણા ઘરમાં કચરો નાખી જાય તો આપણે નથી કહેતા કે અહીં કચરો ના નાખશો, હે? પછી આપણે ઉઠાવીને પછી આપણે બીજાને ઘરે નાખવા જઈએ. આ રીતે માણસ દુઃખી છે. એવા ગુરુ જે આપણને કર્તાની ઓળખ કરાવે, એના સાનિધ્યનું સુખ આપે. આ કઈ સસ્તામાં ના મળે. હો, સંસારના વૈભવના સુખનો તમે ત્યાગ કરો ત્યારે તમને આ પરમ પદનું સુખ મળે છે, સર્જનહારનું સુખ મળે છે. અને ખાસ તો છે ને ઊંઘનો જ ત્યાગ કરવાનો છે, બીજું કઈ નહીં. આ નિંદ્રા છે ને એ જ આપણને એના સુખથી વંચિત રાખે છે. ભજન કરવું હોય તો સવારે વહેલા ઉઠવાનું, બાકી તો કામકાજ કરવાનું છે, અભ્યાસ કરવાનો છે. વહેલા ઉઠીને વાસીદા કરો છો ત્યારે કંઈક મળે છે લાભ. અને ભજનની અંદર તો માત્ર બેસવાનું છે. આપણે છોકરાને કહીએ ઘરે સવારે વહેલા ઉઠજો, વાસીદું કરવાનું છે, કોઈ ઉઠશે? કોઈ નહીં ઉઠે. નથી કરવું આપણે તો કઈ નહીં, ભજન તો કરો. એમાં ક્યાં વાસીદા કરવાના છે? ક્યાં માથે છાણનું તગારું લેવાનું છે? કઈ વજન ઉચકવાનો છે? જાગો, બસ જીવનમાં જાગો. એક શરીરની નિંદ્રા છે એમાંથી જાગો, અને એક અજ્ઞાન રૂપી નિંદ્રા છે એમાંથી જાગો. કરુણાસાગર બાપજી અજ્ઞાન રૂપી નિંદ્રામાંથી જગાડવામાં એ આવ્યા છે. જીવ જાગી જો ને જીવનમાં, એ જીવ જાગી જો ને જીવનમાં, એ ગણમેલ ભર્યો છે મનમાં, ગુરુ ભક્તિ નથી તારા તનમાં. જીવ જાગી જો ને જીવનમાં, જીવ જાગી જો ને જીવનમાં. સંત તુલસીદાસજી મહારાજ શ્રીનું આ ભજન છે. અને આખું ભજન જો આપણે સાંભળીએ, ગાઈએ તો આપણને જગાડી દેશે. એની અંદરનો બોધ છે આપણને જગાડી દેશે. માત્ર ગાવા માટે નહીં, પણ શરૂઆત આપણે સાંભળવાની કરવી પડશે. પછી તમારી અંદર વાચા આવશે. તમે બહુ સાંભળશો ને, તમારી અંદર ઈચ્છા થશે મારે ગાવું છે, અને ગાશે ને એ જાગશે. જોજો તમે સાંભળતા સાંભળતા ઊંઘી જાય ઘણા, પણ ગાવા વાળો ક્યારે નહીં ઊંઘે. કથા સાંભળે છે ને એમાં ઘણા ઊંઘવું હોય તો ઊંઘી જવાય, પણ કથા કરવા વાળા ઊંઘતા નથી.
એટલે સાંભળવાથી લાભ થાય છે, ગાવાની પ્રેરણા થાય છે. કથા આપણને બહુ ગમે ને ત્યારે ઈચ્છા થઈ જાય કે આપણે પણ કથા કરીએ, સારું બોલવાની ઈચ્છા થઈ જાય. તો કથાઓ સાંભળી હોય તો આપણે જેટલું યાદ રહે એમાંથી કંઈક વાતો તો થતી જ હોય છે એકાબીજા પ્રત્યે. એ એક સામાન્ય કથાની શરૂઆત છે. એક સમય એવો પણ આવે છે કે તમને આ કાર્ય કરવા માટે સ્ટેજ મળતું હોય છે. હરેક કાર્યની અંદર આવું જ હોય છે. શરૂઆતમાં નાનું નાનું કામ કરવું પડે. કોઈ પણ કંપનીમાં કામ કરો તો નાનું કામ કરે, પછી અનુભવ થઈ જાય ને પછી તમને સેટ મેનેજર બનાવે, એટલે સ્ટેજ મળે છે. એમ ભગવાનના ગુણગાન ગાવાનું એક સ્ટેજ હોય છે. અને તમે ઘરે બેઠા બેઠા પણ એની અંદર રહેતા હોય ને એ પણ એક સ્ટેજ છે. અચરતબાઈએ એવી ભક્તિ કરી કે એમણે આખા ગ્રંથની રચના કરી દીધી. તો કથા કર્યા જ કરો ને, ખૂટે ને એવો ખજાનો મૂકી દીધો છે. વિચાર કરો કેવા વક્તા કહેવાય, જેમાં આ વિશ્વના જે સર્જનહાર છે ને એની ઓળખાણ કરાવી છે. આશ્ચર્ય થાય એવું કાર્ય અચરતબાએ કર્યું છે. એનું નામ અચરતબા છે. અચરત સાગરની રચના કરી છે અને એની અંદર 16 આશ્ચર્યનું વર્ણન કર્યું છે. એ ગુરુ કૃપાથી કર્યું છે. એમણે કથા કરી છે, ગ્રંથની ઉચ્ચારણ કર્યું, કોઈ લખવા વાળાએ લખ્યું છે. એને વાંચી વાંચીને નથી કર્યું. કરુણાસાગર મહારાજની અંદરથી કરુણા થઈને, અંદરથી પ્રેરણા થઈને એમણે લખાયું છે. પરમ ગુરુ સાથે એકતા રાખીને એમણે લખાયું છે. એ એની કથા છે. અને એ કરવા માટે એને શું કર્યું? આ એમની ચાહના હતી, મારે તમારા ગુણગાન ગાવા છે, સર્જનહારનું મારે વર્ણન કરવું છે અને બધા લોકો એને સરળતાથી સમજી શકે અને એનું ભજન કરી શકે. તો એ કરવા માટે અચરતબાએ સંકલ્પ કર્યો, અન્ન જળનો ત્યાગ કરી અને અમર મંત્રનો જપ કર્યો છે. તો આપણને પણ વિશ્વાસ આવવો જોઈએ કે આ મંત્રનો જપ કરવાથી જો આવી શક્તિ મળતી હોય તો તમારા કોઈ પણ કાર્ય મંત્રથી સફળ થશે. મંત્ર દ્વારા તમારા જીવનમાં 4 ચાંદ લાગી જશે. જીવનમાં તમને કોઈ રોકી નહીં શકે. એ અદ્ભુત તાકાત એ મંત્રની અંદર છે. તમારા બધા જ કાર્યો સફળ થશે. ભણવું હોય તો એ મંત્ર જપો, ધંધામાં સફળ થવું હોય તો એ જ મંત્ર જપો, કોઈ દુઃખ હોય એને દૂર કરવું હોય તો એ મંત્ર જપો, અને સુખ મેળવવું હોય તો એ જ મંત્ર જપો. એ મંત્ર તમને તમારું ભાન કરાવી દેશે અને માલિક સાથે એકતા કરાવી દેશે. ત્યાં તો સુખનો સાગર છે, સુખનો ભંડાર છે. તમે આખી દુનિયાને સુખ આપશો ને તો એ ખૂટશે નહીં. અત્યારે આપણે સુખ માટે ભીખ માંગીએ છીએ, છતાંય મળતું નથી. થોડું સુકરિત હોય તો મળે, નહીં તો એ પણ મળતું નથી. અને છેલ્લે તો કંગાલ થઈને જઈએ છીએ, દુખી થઈને જઈએ છીએ. કશું હાથમાં આવતું નથી સંસાર સુખમાં. પણ જેણે ભક્તિ કરી છે ને એના સાનિધ્યનું જેણે સુખ મેળવ્યું છે ને, ગુરુ સાનિધ્યનું, એ સુખ વાળો માણસ અંતે પણ પ્રસન્ન હશે. જ્યાં બેઠો હશે ને શાંતિથી બેઠો હશે, ઘરને પરેશાન નહીં કરે. એ તો ઘણા લોકો નવરા પડે છે ને આખા ઘરને હેરાન કરતા હોય છે. બધા લોકો એમ ઈચ્છતા હોય આ જાય તો સારું, પણ એ જ વધુ જીવે. કારણ કે એ વ્યક્તિ કેટલી દુખી હોય ત્યારે બીજાને હેરાન કરતી હોય. એ દુખી થવા માટે આવી છે. એને જેટલું દુઃખ સહન કરવાનું છે ને ત્યાં સુધી મરે જ નહીં. એટલે ગુરુના સાનિધ્યનું જે સુખ છે એમાં આપણે વિશ્વાસ રાખવાનો. મોહેર મંત્ર જેમ વસ હોય શરપુ, એમ એહી જાપ સકલ મેં સમર્પુ. એક જ પ્રકારની મોહેર એટલે વાંસળી આવે છે જે મદારી પાસે હોય છે, જે ઓલા નાગિનની અંદર વગાડે છે ને ટુ ટુ ટુ, અને સાપ પણ છે ને ડોલવા લાગે. તો એક જ પ્રકારની મોહેર દરેક પ્રકારના સાપને વશ કરી લે છે.
એમ એક જ મંત્ર દ્વારા તમારા બધા જ કાર્ય સંપન્ન થઈ જશે એવો વિશ્વાસ પરમ ગુરુએ અગાધ બોધમાં આપ્યો છે. મંત્રમાં પ્રીતિ હોવી જોઈએ. એમ થાય વારંવાર એનું સ્મરણ કર્યા જ કરીએ. આ પવિત્ર વચનો છે 52 અક્ષરોની અંદરથી કરુણાસાગર મહારાજ શ્રીએ પોતાના અનુભવ દ્વારા આ મંત્રનું નિર્માણ કર્યું છે, જે આપણને પોતાની ઓળખાણ કરાવે છે. હું કોણ છું? ઓ હં સોહમ. સત્ચરણ દ્વારા એ મંત્રનું આપણે સ્મરણ કરવાનું. આપણા બાળકોને આવડે એ 5 મિનિટ એનો જપ કરે, વિશ્વાસ રાખવાનો છે. પરમ ગુરુની કૃપાથી એ બાળક સુરક્ષિત રહેશે, સુખી થશે, એનું જીવન સફળ થશે. આ જીવનમાં જેટલા મંત્ર જપાય, રોજ આપણે 1 માળા કરીએ ને 120 મંત્ર જપીએ તો જીવનમાં કેટલા મંત્રો થઈ જાય એની ગણતરી કરજો. કરોડો મંત્ર થઈ જશે. એ પૂંજી આપણી ભેગી થશે ને પછી નવો જન્મ જે થશે ને એ અદ્ભુત હશે. આગળની યાત્રા આપણી, પૈસા બહુ ભેગા કર્યા હોય, કરોડો રૂપિયા હોય, પછી આપણે શું ના કરી શકીએ. એવી જ રીતે મંત્રની પૂંજી આપણે ભેગી કરવાની છે. રોજ દૈનિક પ્રાર્થના પણ કરવાની છે. મંત્રનું પુણ્ય અલગ છે, પ્રાર્થનાનું ફળ અલગ છે. પ્રાર્થના એક પોકાર છે જે આપણા મન અને હૃદયને પવિત્ર કરે છે, શુદ્ધ કરે છે. મનની અંદર જે મલિનતા છે એને દૂર કરવા માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જરૂરી છે. નહીં તો આપણું મન શુદ્ધ થાય તેમ નથી. આપણે ધ્યાનમાં બેસવું છે, મન સ્થિર નથી થતું, તો શું કરશો? તો એના માટે બીજો ઉપચાર છે, પ્રાર્થના કરો. પ્રાર્થનાના જે શબ્દો છે, એની વાણી છે, એમાં આપણી સુરતા લાગી જાય ને તો ધ્યાનમાં એ સાયકલ ચાલશે અને એ જ પ્રાર્થનાના માધ્યમથી તમારી સુરતા ઉપરામ થશે. એમ જ ધ્યાન કરીએ છીએ તો લાગતું નથી, પણ શ્રદ્ધા રાખીને મંત્ર જપ કરવો, પછી એમાં પ્રાર્થનાને જોડવી. અને ત્રીજું છે સત્સંગ, જ્ઞાન. આપણે જે કરીએ છીએ એમાં જ્ઞાનનો અભાવ હોય છે, એટલે આપણે આગળ ક્યાં જવું એની ખબર નથી પડતી, શું કરવું એની ખબર નથી પડતી. પણ જ્ઞાનની જાગૃતિ આવશે તો ધ્યાન કરવાની પણ સૂઝ પડશે અને પ્રાર્થનાને પણ બળ મળશે. જે જ્ઞાન આપણા અજ્ઞાનને દૂર કરે છે. દુઃખ ક્યાં છે, ભય ક્યાં છે, સમસ્યાઓ ક્યાં છે? અજ્ઞાનતાની અંદર છે, અંધકારની અંદર છે. રાત્રે અંધારું હોય તો બહાર જવું આપણને ડર લાગે છે. અંધારામાં ચાલીએ તો પડી જવાની સંભાવનાઓ પણ હોય છે. એટલે આપણે ઘરમાંથી બહાર નીકળીએ એટલે 2 વે સ્વિચ રાખી હોય ને, અંદરથી સ્વિચ પાડીએ ને બહાર બલ્બ થાય. અજવાળું પેલું કરીએ છીએ. રાત્રે અંધારામાં બાથરૂમ જવાની ઈચ્છા થઈ તો બહાર જઈએ છીએ અને સ્વિચ ક્યાં રાખીએ? બહાર રાખીએ છીએ. પેલા સ્વિચ પાડીએ, અંદર અજવાળું થાય, પછી પેલા આપણે અંદર સ્વિચો રાખતા હતા. પણ હવે લોકોએ સુધારો કર્યો કે અંદર તો અંધારું હોય, જવામાં તકલીફ પડે, કંઈક ડોલ સાથે અથડાઈ જાય, કંઈ પણ. એટલે પેલા અજવાળું કરવું પડે, પછી આપણે કાર્ય કરી શકીએ છીએ. રસોડામાં અંધારું હોય તો પણ અજવાળું કરીને આપણે કામ કરીએ છીએ. અંધારામાં કામ થતું નથી. જ્યારે લાઈટ નહોતી ને ત્યારે લોકો દીવા કરતા હતા, એના પ્રકાશથી કામ કરતા હતા. અને દીવાય ન હોય ને તે દિવસે આપણે સૂર્યના પ્રકાશથી કામ કરવું પડે. અંધારું થાય ને એટલે બધું હમેટી લેવાનું. પણ લાઈટ નહોતી ત્યારે પણ લોકો વહેલા તો ઉઠતા જ હતા. 5 વાગે ઉઠતા હતા
અને પોતાનું કામ એ દીવાના પ્રકાશે કરતા હતા. તો જીવનમાં પ્રકાશ જરૂરી છે. પરમ ગુરુના જ્ઞાનનું અધ્યયન કરજો, જીવનમાં અદ્ભુત પ્રકાશ થશે. આ દુનિયાનું એક સામાન્ય નોલેજ માણસ મેળવે છે ને તોય સુખી થઈ જાય, સગવડ થઈ જાય છે. તો જ્યારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવે છે ને એને સુખનો ભંડાર મળી જાય છે. એને દુનિયાના સામાન્ય સુખો માટે કંઈ ભટકવું નથી પડતું, એને ભીખ નથી માંગવી પડતી, કારણ કે દુનિયાના સુખની એને કોઈ જરૂર જ નથી. જરૂરિયાત માત્ર કેટલી છે? એક આશ્રય હોય, બીજું ખાવાનું, એ પણ દિવસમાં એકવાર મળી જાય ને ત્યાં સુધી બહુ વાંધો ના આવે. માણસને એક ટાઈમ મળે ને જમવાનું, હોય તો 3 ટાઈમ ખાય છે, વધારે 4 ટાઈમ ખાઈ લે, એ વધારે છે એટલે ખાય છે, પણ એનાથી કઈ વધારે સુખી નથી થતો. મોટા ભાગે વધારે ખાવાનું પરિણામ માણસ બીમાર જ પડે છે. ગમે ત્યારે ખાવાનું પરિણામ સારું નથી. જેટલો અભ્યાસ કરો ને ઓછું ખાવાનું એટલું થઈ જાય છે. માપનું ખાવું જોઈએ અને ઓછું ખાય એનાથી કોઈ તકલીફ નથી. જે ઉપવાસ કરે છે ને એ બધા સ્વસ્થ જ હોય છે. એટલે સંયમ માટે ઉપવાસ કરવો જોઈએ અને ઓછું ખાવાનું, એની ભૂખ ઓછી થઈ જાય. હો, માણસ સંસારમાં દુખી છે ને ભૂખથી જ છે. ખાવાની ભૂખ તો હોય છે, પણ સાથે સાથે દુનિયાના બધા સુખની પણ એક ભૂખ જ છે. ભૂખ છે ને માણસને સુખી નથી થવા દેતી. બસ આપણી ભૂખ મટી જવી જોઈએ. ખાવાનું જરૂરિયાત માટે છે, એમ સંસારની વસ્તુઓનો ઉપયોગ માત્ર જરૂરિયાત માટે રાખો, એની ભૂખ ના હોવી જોઈએ. આજે માણસ એટલો ગાંડો થઈ ગયો છે, પાગલ થઈ ગયો છે, એની પાછળ જ દોડે છે. એને ભગવાનનું ભજન કરવાનો સમય નથી મળતો. અને સમય હોય ને, ટાઈમ થાય ને તો પણ એ ભજન નથી કરતો, બીજું કંઈક કરે છે. ન કરવા, એમાં સમય પાસ કરે છે, મનોરંજન. માણસને ઈચ્છા નથી થતી પ્રાર્થના કરવાની, એવું એનું જીવન થઈ ગયું છે. એટલે સંસારની ભૂખ છોડીને આપણામાં ભક્તિની ભૂખ જાગવી જોઈએ. ભક્તિની ભૂખ શાંત થશે. સંસારની ભૂખ ક્યારેય શાંત થવાની નથી. જેમ જેમ તમે ખાશો, બધું ભોગવશો, એમ વધારે ને વધારે ભૂખ લાગશે. નહીં મળે તો તમે દુખી થવાના. અને બધું મળતું પણ નથી, અને મળે તો માણસ ભોગવી પણ શકતો નથી. કરોડો રૂપિયા છે ને, એ ચાહે તે મળી જાય પણ બધું ભોગવી નથી શકતો. અને ભોગવવા જાય છે તો ફસાઈ જાય છે. કારણ કે ભોગવવું પણ સારું નથી. દરેક વસ્તુની મર્યાદા છે. એનાથી અતિરેક માણસ ઉપભોગ કરે, એનું પરિણામ વિપરીત જ આવે છે. લોકો કેમ બગડી જાય છે? વધારે પડતો ભોગનો ઉપભોગ કરે, યા તો સંસાર સુખની ભૂખના કારણે માણસ બગડે છે. એને ખબર નથી આ તો આનો છેડો જ નહીં આવે. એને તો સંયમ રાખીને ત્યાગ કરવાથી જ એનો અંત આવે છે. જરૂરિયાત પૂરતો ઉપયોગ કરો તો કોઈ દુઃખ નથી, કોઈ બંધન નથી. કપડા જરૂરિયાત માટે છે, ભોજન જરૂરિયાત માટે છે, મકાન જરૂરિયાત માટે છે, નહીં કે દેખાડવા માટે કે પછી મજા માટે. મજા કોઈ છે જ નહીં. મજા હોય ને તો જેને જેને મજા ના હોય, દુખી હોય ને, એને બંગલામાં લાવીને રાખવાના. ભાઈ અહીં રહે તું, તને મજા આવશે. પણ ત્યાં કોઈ મજા નથી. અત્યારે તો હોસ્પિટલ હોય મજા આવે એવી હોય છે. બોલો, એટલી બધી ફેસિલિટી હોય, પણ એ મજા માટે નથી. હવે વિચાર કરો, એવી ફેસિલિટીમાં રહેવાનું બિલ કેટલું હોય છે? ક્યાં મજા કરે લોકો? વ્યવસ્થા કોઈ મજા માટે નથી, પણ આપણે દેખાડો કરીને મજા કરીએ છીએ. ભ્રાંતિ છે બધી. કોઈને તમે મદદરૂપ થાવ ને એની એક મજા છે. ઘરમાં બધાની સાથે પ્રેમથી રહેવાની મજા છે. પણ સંસારની માયા એવી છે ને, ઘરના બધાને જુદા પાડી દીધા છે.
મનની ઈચ્છા પ્રમાણે જ જીવવાનું, એમાં જ મજા કરે છે. બધા ભેગા રહીને જીવવાનો અભ્યાસ, એમાં જે મજા છે એ મજા એકલા રહેવામાં નથી. જેના કારણે માણસ છે ને 2 જણા ભેગા નથી રહી શકતા. પેલા તો 2-4 ભાઈઓ ભેગા નહોતા રહી શકતા. અત્યારે ભાઈઓ તો જુદા કદાચ થઈ જાય, અને ભાઈઓ હવે જુદા થવા જેવું નથી રહ્યું હવેની પેઢીમાં. પણ હવે એને 2 સાથે રહેવાનું હોય ને, પતિ પત્ની, તોય નથી રહી શકતા. અને એના વગરે નથી રહી શકતા પાછા. એકલાય નથી રહી શકતા અને ભેગાય નથી રહી શકતા. આ મોટી સમસ્યા છે. કારણ કે જીવન જ એવું છે કે માણસ એકલોય નથી રહી શકતો. ખાય શું, કરે શું, અને ભેગા રહે છે તોય સમસ્યાઓ છે. એટલી એનામાં સમજણ નથી અને થોડી સહન શક્તિ પણ નથી. એક માજી છે, બોલ બોલ કર્યા કરે, બહુ કકડાટ કરે ઘરમાં, જાણે આખું ઘર એને હેરાન કરતું હોય. મને એમ થયું ખરેખર લોકો ઘરમાં હેરાન કરતા હશે. પછી મેં પૂછ્યું એમના ઘરવાળાને, મેં કહ્યું ઓલા માજી છે ને બહુ કકડાટ કરે છે, ખરેખર એવું છે? એ કે ખોટી છે. મને એમ થાય કદાચ છોકરાઓ હેરાન કરતા હોય, કાં તો પુત્ર વધુ હેરાન કરતી હોય, બની શકે. પણ એનો સાચો રિપોર્ટ તો એના ઘરવાળા આપે. લ્યો, એ દાદા હતા ને, એને પૂછ્યું મેં કે દાદા કેમ છો, મજામાં? મને કે મજામાં. તિલક કરે, દર્શન કરે, ગામમાં ફરી આરામથી ઘરમાં બેસે. એ કે આપણે વધારાનું કઈ બોલવાનું જ નહીં, કઈ જરૂર જ નથી હોતી. અને આ સવારે ઉઠે ને ત્યાંથી બોલ બોલ ચાલુ કરી દે. ઘણા નડતા હોય છે લોકો. મેં કહ્યું ને વાણી છે. પછી એને ટાઈમે ચાય આપી દે, પણ એ બોલવાનું કામ વગરનું ચાલુ રાખે. એને જમવાનું આપે તો એમાં એને કીડા દેખાય. બોલો લ્યો, હવે ક્યાં કીડા એમાં નાખ્યા છે? એને દેખાય તો પછી બીજા કરે શું? અને નાય ક્યારે 10 વાગે, 11 વાગે, ક્યારે 12 વાગે, ક્યારે 1 વાગે. ટાણા વગરના નાય, એના કપડા હોય એ પછી તો એનો પીરિયડ પૂરો થઈ ગયો હોય, પછી ના ધોય તો કકડાટ કરે, મારા કપડા નથી ધોતા. આવી દુર્દશા છે. એ દાદાએ કંટાળી જાય. એટલે પરમ ગુરુનું શરણ મળ્યું છે. આપણે ભાગશાળી છીએ. સદગત આત્મા રમેશભાઈ ને જીવણભાઈ, એમની પાવન સ્મૃતિમાં આજે એમના 2 દીકરાઓ છે. એમની શ્રદ્ધાંજલિ અર્થે, કેવું નામ છે? નીરવ ને સૌરવ. નામ સારા છે, પ્રાસવાળા છે. 2 નામથી જ એમ ખબર પડે કે આ 2 ભાઈઓ છે. આમ તો એક પ્રાસવાળા જ નામ રાખવા જોઈએ, શોધી કાઢવા જોઈએ. એકનું નામ ઓહંગ રાખો તો બીજા નામ સોહંગ રાખો. એનો મેળ બેસે છે નામનો. તો નીરવ, નીરવ ને એકદમ શાંતિ, નીરવ શાંતિ, બિલકુલ અવાજ ના હોય ને, નીરવ શાંતિ કહેવાય. તો નીરવ અને સૌરવ આજે એમના પિતાશ્રીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે સત્સંગ પારાયણનું આયોજન કર્યું. સાચા અર્થની આ શ્રદ્ધાંજલિ છે. અને બંને બાળકો માટે આ પારાયણ આશીર્વાદ રૂપ છે. આમાંથી કંઈક લેવાનું છે આપણે, અને લેશો તો ખરેખર તમારું જીવન સુખી થશે. સદગત આત્માને શ્રદ્ધાંજલિ તો મળશે, પણ એ દાદા તમારા સુખી જીવનથી ખુશ થશે. દર વર્ષે યાદ રાખીને કથા સાંભળી લેવી. આ યુટ્યુબ ઉપર પડી જ હોય છે. આપણે યાદ આવશે, સ્મૃતિ થશે. અને પરમ ગુરુમાં શ્રદ્ધા રાખીને જે કંઈ બની શકે ને એટલો પ્રયાસ કરજો. પૂજા, તિલક, મંત્ર લઈ, જો દીક્ષા ના લીધી હોય તો લેવી જોઈએ. એ તમારી
ઉપર આધાર છે, એમાં કોઈ મોક્ષ નથી. પણ લઈને એમની આજ્ઞા થોડી પાળવા પ્રયાસ કરશું ને, એ તમારા પર કરુણા જ કરશે વધારે પાળવાની. એની કૃપા જોઈતી હોય તો શરૂઆત આપણે કરવી પડશે. ઈચ્છા આપણી હોવી જોઈએ. ઈચ્છા વગર કોઈ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. લગન ઈચ્છાથી થાય છે, ઈચ્છા વગર થતા, અને ઈચ્છા વગર કરે તો પાછા ટકતા નથી. એમ ગુરુ મહારાજની કૃપા મેળવવા માટે ઈચ્છા બહુ જરૂરી છે. ઈચ્છા ના હોય ને હું તમને આપી જાઉં આજે તમને એમના આશીર્વાદ, પણ તમે લઈ નહીં શકો. એટલે આશીર્વાદ લેવા માટેની ઈચ્છા, શ્રદ્ધા, ભાવના હોવી જોઈએ. તો આજે બાપુજીના નિમિત્તે આ પારણ થયું છે, તમારા માટે આશીર્વાદ રૂપ છે. અહીંયા પૂજા કરી, પ્રાર્થના કરી, જે વિધિ બોલી ને કમસે કમ રોજ જે બોલવાનો નિયમ લેજો. સવારે એકવાર ને સાંજે ફરી આવું તો ચોપડી વિના તમે બોલી શકવા જોઈએ. આપણા ઘરમાં બધાને બોલતા આવડવું જોઈએ. હું ગમે તેને કહું માઇક અત્યારે તમે જોઈને બોલો એ સારું છે. એ તો ઘણા તો કે ના મને ફાવશે જ નહીં. એ કા દારૂ થોડો પીવાનો છે નહીં ફાવે? એ બધું ફાવી જાય લ્યો લોકોને. ન કરવાનું બધું ફાવી જાય. એના કરવા જેવું છે. તમે ભણેલા છો, ચોપડીમાં જોઈને બોલવા તો કે નહીં ફાવે. હવે આને કૈવલ ધામમાં લઈ જાવ તો કેવી રીતે જાય? એ પછી કાગડા, કૂતરા, બિલાડામાં જાય ને બધે ફાવશે લ્યો. જ્યાં ક્યાંય ફાવે એવું નથી, ત્યાં બધે ફાવશે. એટલે સારું કામ કરજો. જીવનમાં આગળ આપણી યાત્રા સારી રહેશે. આ મોકો ફરી આપણને મળશે નહીં. આ જીવનમાં થશે. કૂતરાને કોઈ કહેશે તું ભજન કર, એને કોઈ કહેશે તું સત્સંગમાં જા, એને કોઈ નહીં કહે તું વેલો ઉઠ, પણ વેલા ઉઠીને તમારે કુદાકૂદ કરતા હોય. મેં કે મનુષ્ય જન્મમાં ઉઠ્યા નથી ને હવે ઉઠે છે. અમે પ્રભાત ફેરીમાં જઈએ તો ઉઠીને આટા મારતા હોય, એ ભસતા હોય, ખબર નહીં હું બોલતા હોય. માણસ આપણને અવતાર મળ્યો છે તો વેલા ઉઠવું જોઈએ અને આ બધો લાભ લેવો જોઈએ. જીવનને સફળ કરવાનું છે. માયાના ગુલામ થવા માટે નથી આવ્યા. સંસારનું સુખ છે ને માણસ એનો ગુલામ થતો જાય છે. જે વસ્તુ લે ને પછી એના વગર ચાલે નહીં. એ ગુલામી છે. જેનો આનંદ કરીએ છીએ બધું છૂટી જવાનું છે. એના વગર રહેવું પડશે, નહીં તો દુઃખી થવું પડશે. અને જેટલું સુખ મેળવ્યું છે ને એનાથી અધિક દુઃખી થવું પડે છે. આપણે 1 લાખનો મોબાઈલ લાવ્યા, હા ખુશીનો કોઈ પાર નહીં. આઈફોન લાવ્યા, પણ ગયો તો ક્યાંક ખોવાઈ ગયો તો, કોઈ લઈ ગયું તો અધિક દુઃખ થશે. એમાં સંસારનું તમામ સુખ એવું છે, એમાં ન બંધાતા આપણે સ્વતંત્ર સુખ મેળવવાનું છે, જેને કોઈ લઈ ના શકે. દુનિયાની વસ્તુઓ જ એવી છે, સુખ જ એવું છે, છીનવાઈ જાય છે, કોઈને કોઈ લઈ જાય છે. ગાડી લઈ જાય છે, કોઈની લાડીઓ લઈ જાય છે. બોલો, ધ્યાન ના રાખે તો એ થાય છે. પરંતુ ગુરુ મહારાજના સાનિધ્યનું સુખ એ કોઈની તાકાત નથી. લઈ જાય, અને લઈ જાય ને તો આપણી પાસે કંઈ ઓછું નથી થતું. એ તો આપણે આપવાનું જ હોય છે. એને તમે ગમે તેટલું વેચો એ ખૂટતું જ નથી. એને વેચવાનું છે. સંસારનું સુખ આપણે વેચી નથી શકતા. ઘરના સભ્યોને જો આપણે સુખ ન આપી શકીએ તો એ સુખ કામનું શું છે? જ્યારે પરમ ગુરુના સાનિધ્યનું સુખ આપણે દુનિયાને આપીએ ને, અચરતબા આપીને ગયા છે, નારણદાસજી મહારાજ આપીને ગયા છે, તપસ્વી રઘુરામ મહારાજ આપીને ગયા છે, બીજા અનેક સંતોએ આ સુખ આપણને આપ્યું છે. આજે પણ એનું નામ લઈને આપણને સુખ મળે છે. એટલે આપણે જય બોલીએ છીએ કે જે મહાપુરુષો થયા ને આ પરંપરામાં, જેમણે સુખ વેચવાનું કામ કર્યું છે, એની આપણે જય બોલાવીએ છીએ અને આપણને આનંદ મળે છે. તો આજે કૈવલધામ વાસી રમેશભાઈની પાવન સ્મૃતિમાં નીરવ અને સૌરવ બંનેની
હાર્દિક ભાવનાથી પૂજ્ય પિતાશ્રીને આજે ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. એના આત્માને શાંતિ મળે, પરમ ગુરુના સાનિધ્યમાં નિવાસ મળે. અને તિલક પણ કરજો, મંત્રનો જપ પણ કરજો, જય પણ બોલજો. એક આરતી સવારે સાંજે કરજો. અને અઠવાડિયામાં એક વાર તમે અડધો કલાક ગ્રંથનું વાંચન કરો અને દરરોજ ટાઈમ મળે તો 15 જ મિનિટ કરો. 2 પેજ વાંચો. પરમ ગુરુના આશીર્વાદ તમારા ઉપર નિરંતર વરસતા રહેશે. તો આ સાથે અહીંયા બધા સગા સંબંધીઓ આવ્યા છે, એ પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આવ્યા છે. ત્યારે આ સત્સંગનો લાભ લઈ એને સાચા અર્થમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. તે બધાને પણ પરમ ગુરુના ખૂબ આશીર્વાદ છે. પરિવાર સાથે તમે બધા સુખી રહો, તમારું જીવન સફળ થાય, એ જ શુભકામના સાથે અહીંયા કથાને આપણે વિરામ આપીએ છીએ. અંતમાં પરમ ગુરુ કરુણાસાગર મંદિર જેઠોલીથી નૂતન વર્ષના કેલેન્ડરો અમે છપાવ્યા છે અને દર વર્ષે છપાવીએ છીએ અને દાતાઓ સહયોગ આપે છે, એટલે અનુયાયીને આપણે પ્રસાદી રૂપે આપીએ છીએ. જેમને જોઈતા હોય તે જરૂર અહીંથી પ્રસાદી રૂપે લઈ જજો. દર પૂર્ણિમાએ પણ ત્યાં સત્સંગનું આયોજન થાય છે, તો એનો લાભ લેવા માટે પણ આપ આવજો. અને એમાં દાતાઓ એના કોઈ નિમિત્તે પણ ભોજન પ્રસાદની સેવા આપતા હોય છે. તો ભગવાન આપણને આપે અને પ્રેરણા કરે તો આપણે પણ ક્યારેક જીવનમાં એનો લાભ લેવાનો. વેકેશનની અંદર બાળકો માટે ચોપડાઓ પણ છપાવતા હોઈએ છીએ. જરૂરિયાતમંદ લોકોએ એનો લાભ લેવો જોઈએ અને જે સંપન્ન છે એને સેવા કરીને લાભ લેવો જોઈએ. ઘણા બધા દાતાઓ સહયોગ આપે છે, એના કારણે જરૂરિયાતમંદ લોકોને ઓછી કિંમતે એ વસ્તુ મળે છે, એને ભણવામાં ઉપયોગી થાય છે, એને શિક્ષણનો લાભ મળે છે. એ પણ એક સેવાનું કાર્ય છે. અને હમણાં અમે એક બહુ મોટો સેવાનું આયોજન કર્યું છે, જેની ઘણા બધા લોકોને ખબર પણ છે કે અહીંયા પરમ ગુરુ કરુણાસાગરનું તો મંદિર છે, ત્યાં સેવા યજ્ઞ ચાલે છે, એમાં બધા લોકો સેવા આપે છે. આપણા પ્રસંગો પણ ઉજવાય છે, તો આપણે પરિવાર સાથે આ પ્રસંગોનો લાભ લેવો જોઈએ. મહીબીજ હોય, ગુરુ પૂર્ણિમા હોય, વૈશાખ પૂર્ણિમા હોય, ભાદરવા પૂર્ણિમા હોય, નૂતન વર્ષ, અન્નકૂટ હોય, તો આમાંથી એક જેટલી અનુકૂળતા હોય ને એટલા તહેવારનો લાભ પરિવાર સાથે, બાળકો સાથે લેવો જોઈએ, જેથી આપણા બાળકોને સંસ્કાર મળે. બીજું એક ધર્મસ્થાન સૌરાષ્ટ્રની અંદર અમરેલી તાલુકા જિલ્લાની અંદર સોનારિયા ગામે અમે પરમ ગુરુનું ભવ્ય મંદિર બનાવી રહ્યા છે, એક સંસ્થા બનાવી રહ્યા છે, જેમના દ્વારા પરમ ગુરુનો સંદેશ અન્ય લોકોને પ્રાપ્ત થાય અને જે સેવાકી પ્રવૃત્તિઓ થાય એનો પણ સમાજને લાભ થાય. તો એમાં પણ પરમ ગુરુના જે પ્રેમી નેમી ભક્તજનો છે, નિવેદન છે પરમ ગુરુની કૃપાથી આપણને જે કંઈ મળ્યું છે પરમ ગુરુના શરણમાં આપણે યથાશક્તિ આપી શકીએ, એ આપીને પરમ ગુરુના આશીર્વાદ મેળવીએ. ખોટા માર્ગેથી ધનને બચાવીને આપણે પુણ્ય કાર્યની અંદર જોડવાનું છે. માનો કે રોજનો 100 રૂપિયાનો ખર્ચ વ્યસનમાં જાય છે, તો મહિને 3000 રૂપિયા તમારા જતા રહે, તમને ખબર પણ ના પડે અને તમે એને છોડી પણ ના શકો કે આટલા બધા પૈસા ખર્ચાય છે તો પણ એને નથી છોડી શકતા. એ વ્યસન તમે છોડો તો મહિને 3000 નો લાભ થાય છે. એક મહિનાનો, એક વર્ષનો લાભ તમે સેવાની અંદર અર્પણ કરો અને પછી આજીવન તમે એનાથી મુક્ત રહી, તમારું શરીર પણ સ્વસ્થ રહે, તમારા સંસ્કાર પણ સુરક્ષિત રહે અને તમારી સંપત્તિ પણ બચે અને તમારા જીવનમાં એ ઉપયોગી થાય. તો એવા ખોટા ખર્ચ વ્યસનમાં થાય છે, એમ ફેશનમાં થતા હોય. બ્યુટી પાર્લરમાં જેટલો ખર્ચો કરો એટલો થાય. ફેશનના સાધનો તમે લાવો ઘરે,
કે બહુ ચોપડવાથી કઈ આપણે રૂપાળા થતા નથી. ઘણા બ્યુટીની જે વસ્તુઓ બનાવે ને એમણે જાહેરાત કરી તમે અઠવાડિયામાં રૂપાળા થઈ જશો, પરંતુ એની ટ્રાય છે ને પેલા તમારે ભેંસો ઉપર કરી જોવી પડે. ભેંસો જો રૂપાળી થાય ને તો આપણે થઈએ, પરંતુ એને એડવર્ટાઇઝમાં ફેરફારો કરવા પડ્યા છે. લોકો એનો ઉપયોગ કરે, બધી કેમિકલ્સની વસ્તુઓ હોય છે, દેખાય રૂપાળા થાય, પછી તમને એનાથી જે હોય ને તમારી ઓરિજિનલ સુંદરતા એ તમે ના કરો ને તો તમને ના ગમે તમારો ચહેરો, એવો થઈ જશે. એટલે આવા વ્યર્થના ખર્ચા છોડી અને સામાજિક જે પ્રસંગો હોય એમાંય જરૂરી ખર્ચાઓ, મરણ પાછળના તો ખર્ચાઓ બહુ ના હોય, પણ લગ્નમાં તો છે ને કોઈ હાથમાં ચાલ્યા ના રહે. એ હોય તોય ભલે, ના હોય તોય બધું કરવાનું, એ કરવાનું. પૈસા ઉડાડવાના ઉડાડવાના, એમ વરઘોડો કાઢવાનો, 1 લાખનો થાય તો એ કાઢવાનો એટલે કાઢવાનો. વરઘોડો ફરજિયાત નથી હોતો. એ ગામનો છોકરો હોય અને ગામમાં એને ફેરવીને એને હું બતાવવાનું છે કે એને બધા ઓળખતા હોય. એ સિટિંગ કરતો હોય તોય ભલે અને સારું કરતો હોય તોય ભલે, પણ એમાંથી એ પૈસાનો ખોટો ખર્ચ ન કરે ને એમાંથી કોઈ સારું કામ કરે ને તો આખું ગામ એની નોંધ લેશે, સગાઓ એની નોંધ લેશે. એ કામ કરવું જોઈએ. બાકી પ્રદર્શનના કાર્યો કરીને આપણે કોઈને દેખાડવાનું નથી. જેટલો ખર્ચ ઓછો થાય, તમારે શોભાયાત્રામાં જ ફરવું હોય તો દર વર્ષે મહાસુદ બીજ ઉપર ફરતી હોય ને એમાં જોડાઈ જવાનું. આખા ગામમાં તમને બધા જોશે કે આ છે, બધા નોંધ લેતા હોય છે. તો એ લાભ છે. તો એક મંદિર છે, અમે એનું કામ 35% કર્યું છે. 1 કરોડનું ખર્ચ કર્યો છે મેં, અને હજુ 70% કામ બાકી 2 કરોડનું ખર્ચ કરવાના છે. એટલે આપને જે પણ અનુકૂળતા હોય ભગવાન આપે તમને, તો એ કાર્યની અંદર સહયોગ આપીને આજે તમે લખાયા હોય તો 2 વર્ષે 3 વર્ષે હજુ મંદિર અમે પરિક્રમા સુધી કર્યું છે. ઉપરનું કામ 3 વર્ષની સમય મર્યાદા છે, લાગશે. એટલે તમારે જે થોડા થાય અનુકૂળતા પ્રમાણે આપવા હોય તો જરૂર સહયોગ આપજો અને પરમ ગુરુના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરજો. એ સ્થાન બનશે, એનો લાભ મળશે. ત્યાં સુધી તમને જ્યાં હશો ત્યાં તમારા પરિવારને પણ એના આશીર્વાદ મળતા રહેશે. તો આ સાથે અહીંયા કથાને વિરામ આપીએ. અસ્તુ સત કેવલ સાહેબ. હાથ જોડો. श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय. परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय. पूज्य श्री नारायण महाराज की जय. श्री सत कुबेर आचार्य महाराज की जय. श्री सब संतों की जय. श्री सब देवन की जय. जय. श्री ज्ञान संप्रदाय की जय. जय. श्री गुरु गादी शास्त्र गुरु की जय. श्री केवल धाम की जय. जय. कथा सत्संग पूर्णावती का सत केवल साहेब. 3 વાર માથું નમાવી ખોળામાં ખુલ્લા હાથ રાખી સત કેવલ સાહેબનું સ્મરણ કરીને પગે લાગવાનું છે. સત કેવલ સાહેબ, સત કેવલ સાહેબ. કેવલ હંસો સત કેવલ સાહેબ. બાજુ વાળાને પ્રેમથી કહેજો, જરા ડોકી ફેરવજો. સત કેવલ સાહેબ. નાથ જોડી હાથ પાયે પ્રેમથી સૌ લાગીએ. શરણો મળે સાચું તમારું હૃદયથી માંગીએ. જય અંશે આવ્યો પાસે શરણમાં અપનાવજો. પરમ ગરોએ આત્માને બોલો શાંતિ સાથી આપજો. વળી કર્મના યોગે કરીને જે કોળમાં
અવતરે ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પરમ ગુરુ આપની ભક્તિ કરે લક્ષ 84 બંધનો ને લક્ષમાં લઈ કાપજો પરમ ગુરુએ આત્માને શાંતિ સાથે આપજો સંપત્તિ સુવિચારને સત્કર્મનો દૈવારિસો જન્મો જન્મ સત્સંગથી કિરતાર પાર પાડજો આલોકને પરિલોકમાં તમ પ્રેમ રગે રગ વ્યાપજો ગુરુએ આત્માને શાંતિ મળે ભોગ કે સુખ સ્વર્ગના આશાઓ રે નથી દ્યોદે અદોરલભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી સાચો બતાવી રૂપ શ્રી કૈવલ હૃદયે સ્થાપજો પરમ ગુરુએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો પરમ ગુરુએ આત્માને બોલો શાંતિ સાચી આપજો પરમ ગુરુએ આપજો થોડા પુષ્પો પરમ ગુરુના ચરણમાં થોડું દાદાના પ્રભુ જય કરુણા આરતી તારણ તારણ ત્રિલોકન જબિયાનુપમ પ્યારી પ્રભુ જબિયાનુપમ પ્યારી ફોટા લેજે ફોટા જનની અરજી અનેક જનની અરજી અખંડ અનાદિ મદની જણ સહિત પ્રભુ જાણ સહિત સંશય સગળા નિવારે પ્રતે સુતકે જય કરુણાને ચરણ શરણ નો મહિમા મંગલકારી પ્રભુ મતમતેનો માનવ ઓળખે કૈવી જય હે કરુણા
વિચાર પદવાસી પ્રભુ વિચાર પદવાસી શરણાગત ને સીડી બતાવી છે જય પ્રભુ જય કરુણાનિધિ પ્રભુ જય પાના નંબર 85 સરસ आद्य सकृत स्वराज करुणेश केवल कर्ता की जय श्री श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय पूज्य श्री परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज की जय पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय पूज्य श्री सब कुबेराचार्य महाराज की जय श्री सब संतन की जय श्री सब देवन की जय श्री ज्ञान संप्रदाय की जय श्री कायम पंथ की जय श्री भजन मठे की जय श्री निर्गुण धुनी की जय श्री मुक्त द्वार की जय श्री ब्रह्म क्षेत्र की जय श्री सच्चिदानंद शाखा की जय श्री अंजतर अखाड़ा की जय श्री अविगत गादी की जय श्री भाल तिलक की जय श्री रसोई करावे उनकी जय श्री उनके माता पिता की जय श्री उनके बाल गोपाल की जय श्री उनके गुरु गोविंद की जय श्री करुणा गादी सारसापुरी की जय श्री कैवल धाम की जय श्री दाता भोक्ता की जय श्री बोलना हरि गुरु महाराज की श्री परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज की भोजन थाट पूर्णावती का साथ केवल साहे